بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کے لیے تمہیں بھی اپنی ملازمت کو چھوڑنا ہوگا۔ تم ناحق پریشان ہوتی ہو، میں تمہارے دشمنوں سے نمٹ لوں گا۔ وہ معمولی دشمن نہیں ہیں، یہاں کے حکمران ہیں، فوجی افسران ہیں، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے ٹکرانا نادانی ہوگی اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرہ بدل کر رہنا دانش مندی ہوگی۔ ہم اسی ملک میں رہیں گے اور کوئی ہمیں پہچان نہیں سکے گا۔ تمہاری یہ پلاننگ اچھی ہے، تم جس منصوبے پر عمل کرو گی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں شام کو آؤں گی، ہم کہیں رات کا کھانا کھائیں گے اور ایک نئی زندگی گزارنے کے متعلق آخری فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے پر فوراً عمل کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کیبن سے باہر آئی۔ اس حسینہ کے ہاتھوں میں ایسی چکناہٹ تھی کہ اس کے ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی۔ اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ چھوٹ گئی، اس سے دور ہو گئی، جانے سے پہلے اپنی قربت کا نمونہ چھوڑ گئی تھی جسے وہ دیر تک یاد کرتا رہا۔ سپروائزر اسے بلانے آیا، لیکن اس نے آج کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ آج سلوانا نے کیا جادو کر دیا ہے؟ اسی کی یاد آ رہی ہے، اسی کی تمنا جاری ہے۔ وہ اسی طرح اس کے اندر جاری و ساری رہی تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، بس ایک عاشق نام کا رہے گا۔ وہ دور جانے کے بعد جان کارلو کے خیالات پڑھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ دل ہی دل میں عزم کر رہی تھی کہ حکومت سے غداری کرے گی، حکمرانوں سے دشمنی مول لے گی، مگر جان کارلو کی دوستی سے باز نہیں آئے گی۔ اس نے اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر خیال خوانی کے ذریعے جان لیمبوڈا کو اپنے کام کی رپورٹ پیش کی، پھر دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگی۔ سب سے پہلے جان کارلو پر تنویمی عمل کر کے اس کی سوچ اور لہجے کو بدلنا ہوگا، پھر چہرے کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ جب وہ روپوش ہوں گے تو ہالی مین اور جان لیمبوڈا تفتیش کرتے ہوئے کنگ فرنینڈو کے پروجیکٹ میں آئیں گے۔ وہاں معلوم ہوگا کہ جان کارلو نامی انجینئر غائب ہے اور وہ رائما کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ پاسپورٹ اور شناختی کاغذات کے دفاتر سے جان کارلو کی تصاویر مل جائیں گی۔ جان لیمبوڈا تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر کارلو کے دماغ میں پہنچ جائے گا۔ وہ ایک بار روپوش ہونے کے بعد پھر ظاہر ہونا نہیں چاہتی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ جان کارلو کی شخصیت اور چہرہ بدل جائے۔ وہ شام تک اس منصوبے کے ہر پہلو پر غور کرتی رہی۔ امریکی شہریت کے کاغذات جاری کرنے والے ادارے کے افسران سے دماغی رابطہ کیا، ان کے دماغوں پر قبضہ جما کر ایک ایسی جوان لڑکی اور جوان مرد کے کاغذات اور تصاویر حاصل کیں جو برسوں سے لاپتہ تھے۔ اس کے بعد ایک پلاسٹک سرجری کے ماہر کے دماغ میں جگہ بنائی۔ شام کو علی کے پاس آ کر کہا، یہ ایک جوان کی تصویر اور اس کی امریکی شہریت کے کاغذات ہیں۔ کاغذات اپنے پاس رکھو اور ایک تصویر پلاسٹک سرجری کے ماہر کے پاس لے جاؤ، وہ تمہارا چہرہ تبدیل کر دے گا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں بعد میں آؤں گی اور جب آؤں گی تو میرا چہرہ بھی تبدیل ہو چکا ہوگا۔ یہ میرے آئندہ چہرے والی تصویر ہے۔ وہ ایک تصویر اسے دیتے ہوئے بولی، حکومت کے جاسوس میری نگرانی کرتے ہوں گے، اس لیے شخصیت کی تبدیلی تک ہم ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ وہ چلی گئی۔ وہ اس کے مشورے کے مطابق پلاسٹک سرجری کے ماہر کے پاس آیا تو رائما اس ماہر کے دماغ میں موجود تھی اور اس وقت تک موجود رہی جب تک اس نے تصویر کے مطابق جان کارلو کو ایڈی فشر نہیں بنا دیا۔ اب اس نئے روپ میں علی کا نام ایڈی فشر ہو گیا تھا۔ رائما نے اس ماہر کے دماغ پر اس لیے قبضہ جمایا تھا کہ جب وہ اس کے دماغ کو آزاد چھوڑے تو اسے یاد نہ رہے کہ کون اس کے پاس سرجری کے ذریعے چہرہ تبدیل کرانے آیا تھا اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کون سا نیا چہرہ بنایا ہے۔ جب علی بری طرح تبدیل ہو کر چلا گیا تو رائما نے اس ماہر کو آزاد کر دیا۔ دماغی طور پر حاضر ہو کر ماسک میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ تبدیل کرنے لگی۔ علی سے یہ طے پایا تھا کہ وہ 2 گھنٹے کہیں گزارے گا، پھر ایک نائٹ کلب کے ڈائننگ ہال میں آ کر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ رائما ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آئی۔ علی نے اپنی جیب سے تصویر نکال کر اسے دیکھا، پھر کہا، میرے پاس یہ تصویر نہ ہوتی تو تمہیں کبھی نہ پہچانتا۔ مجھے یقین ہے ہمارے دشمن نہ ہمیں پہچانیں گے، نہ ہم پر شبہ کریں گے۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے تمہارا پیار ملتا رہا تو میں ساری دنیا سے تمہاری خاطر لڑتی رہوں گی۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ مجھے ذرا خاموشی سے سوچنے دو، میں ابھی اس سلسلے میں بات کروں گی جب تک تم کھانے کا آرڈر دو۔ وہ سوچ کے ذریعے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچی جو ضرورت مندوں کو کرائے پر گاڑیاں دیتا تھا۔ رائما نے اسے ایک کار میں بٹھایا، پھر ڈرائیو کرتے ہوئے شہر سے باہر جانے پر مجبور کیا۔
ایک جگہ ہائی وے پر اسے کار سے اتار کر واپس شہر آنے والی ایک بس میں بٹھا دیا۔ وہ کار ویرانے میں رہ گئی۔ کار والا اپنے گھر آ گیا۔ رائما نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، مجھے کچھ ہو گیا تھا، میں کچھ دیر کے لیے غائب دماغ ہو گیا تھا۔ رائما نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، ایک جوان لڑکی ایک خوبرو مرد کے ساتھ آئی تھی، اس نے ایک کار کرائے پر لی، پھر اس کے جاتے ہی میں دماغی طور پر غائب ہو گیا۔ وہ تائید میں یہی باتیں سوچنے لگا۔ رائما خیال خوانی سے واپس آ گئی۔ ویٹر کھانے کی ڈشیں اس کے اور علی کے درمیان رکھ رہا تھا۔ رائما نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ جان لیمبوڈا کے جاسوس اسے تلاش کریں تو ہائی وے پر ایک گاڑی ملے، گاڑی کے ذریعے اس کے مالک کا محاسبہ کریں تو پتہ چلے کہ ایک لڑکی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے بعد ہی کار کا مالک دماغی طور پر غائب ہوا تھا۔ یوں ثابت ہو جاتا تھا کہ رائما کسی جوان کے ساتھ شہر سے باہر گئی تھی، پھر ایک جگہ وہ گاڑی چھوڑ کر کسی دوسری گاڑی یا بس میں دوسرے شہر کی طرف چلی گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تلاش کرنے والے اسے شکاگو میں تلاش نہ کرتے، دوسری طرف بھٹکتے رہتے اور وہ علی کے ساتھ اطمینان سے اسی شہر میں رہتی۔ اس نے معلوم کیا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون تنہا ایک مکان میں رہتی تھی اور اس مکان کے کمرے عارضی رہائش کے لیے کرائے پر دیا کرتی تھی۔ رائما نے سوچ لیا تھا کہ آج رات وہاں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے علی کے ساتھ رہے گی، پھر خیال خوانی کے ذریعے بوڑھی خاتون کے دماغ پر اور اس کے مکان پر قبضہ کر لے گی۔ علی خاموشی سے کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا، جب سے سلوانا میری نظروں کے سامنے آئی ہے مجھے یہ دنیا حسین لگ رہی ہے، جی چاہتا ہے دن رات اپنی سلوانا سے محبت کرتا رہوں، لیکن ایک بات میرے مزاج کے خلاف ہے، میں محبت کے چکر میں اس کا محتاج ہو گیا ہوں، یہ جو کہتی ہے اس پر عمل کرتا جا رہا ہوں۔ اس نئی زندگی کی ابتدا میں میری اپنی ذہانت اور اپنی عملی کوشش شامل نہیں ہے۔ رائما اس کے خیالات پڑھ رہی تھی اور زیر لب مسکراتی ہوئی سوچ رہی تھی، مرد کو بہت زیادہ خود سر نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے تھوڑا تھوڑا محتاج بنا کر رکھا جائے تو وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے وفادار بنا کر رکھوں گی۔ پھر وہ بولی، میں نے ہر پہلو پر غور کیا ہے، ہم ہر طرح محفوظ ہیں، اب میں تمہیں فشر کہہ کر مخاطب کیا کروں گی، تمہارا پورا نام ایڈی فشر ہے اور میرا نام پامیلا جون ہے، یہ تو ہم ہو چکے ہیں لیکن ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ کھانے کے بعد علی کو گیسٹ ہاؤس میں لے آئی، وہاں ایک کمرہ حاصل کیا۔ علی نے کمرے میں آ کر کہا، مجھے اپنے لیے ایک الگ کمرہ لینا چاہیے۔ وہ بولی، ہم نے یہاں کی بوڑھی مالکہ کے سامنے خود کو میاں بیوی کی حیثیت سے پیش کیا ہے، پھر تم دوسرے کمرے میں کیسے رات گزارو گے؟ کیا ہم ایک کمرے میں مگر ہماری شادی نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی، میں لڑکی ہوں، مجھے تم سے ڈرنا چاہیے، مگر تم مجھ سے ڈر رہے ہو۔ بات ڈرنے کی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، بہک سکتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ باتھ روم میں آ گئی، دروازے کو اندر سے بند کر کے علی کے دماغ میں پہنچ گئی، اسے بستر پر لے گئی، وہ لیٹ گیا، پھر آنکھوں کو اس نے بند کیا۔ رائما نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ وہ فولادی جوان جو سپر پاور کے قابو میں نہیں آتا تھا، ایک لڑکی کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا، وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ رائما باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی، علی کو مسکرا کر دیکھا، پھر وہاں سے چلتی ہوئی بوڑھی خاتون کے کمرے کے سامنے آئی۔ اس نے دروازے پر دستک نہیں دی، اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ خاتون نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا، پھر بولی، تعجب ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ دروازہ کھولنا چاہیے، کوئی آیا ہے اور واقعی تم آئی ہو۔ کبھی ایسی عجیب باتیں ہو جاتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے، تم نے خون کی کشش سے دروازہ کھولا ہے، مجھے غور سے دیکھو، میں تمہاری وہ بیٹی ہوں جو 10 برس پہلے تم سے بچھڑ گئی تھی، میرا باپ مجھے تم سے چھین کر لے گیا تھا۔ خاتون اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی، پھر وہ بولی، 10 برس میں تم بچی سے جوان ہو گئیں، صورت بدل گئی، میں تمہیں پہچان نہیں سکتی مگر تم نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے ڈیڈی کے پاس تمہاری تصویر دیکھی تھی، اپنے ڈیڈی کی خاص باتیں اور خاص عادتیں بتاؤ۔ رائما نے اس کے خیالات پڑھ کر جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق خاتون کے شوہر کی خاص باتیں اور خاص عادتیں بتا دیں۔ اس کے بعد شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ خاتون نے اسے لپٹ کر کہا، او مائی ڈارلنگ بیبی، آخر گاڈ نے میری سن لی، میں تمہارے لیے تڑپتی تھی، دعائیں مانگا کرتی تھی، میری مامتا کی دعا آخر پوری ہو گئی۔ وہ رائما کو چوم رہی تھی، خوشی سے رو رہی تھی۔ رائما نے کہا، ماما تم نے میرا نام ڈائنا رکھا تھا لیکن ڈیڈی نے میرا نام بدل کر پامیلا جون رکھ دیا۔
اب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، تم پھر سے میری ڈائنا بن جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پامیلا جون کے نام سے میری شادی ایڈی فشر سے ہو چکی ہے۔ اب میں مسز پامیلا فشر کہلاتی ہوں۔ او یاد آیا، وہ جوان جو تمہارے ساتھ یہاں آیا ہے وہ تمہارا شوہر میرا داماد ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اپنی بیٹی کی پسند کو جی بھر کے دیکھوں گی، اسے کس کروں گی۔ ممی وہ ابھی سو رہا ہے، اس سے صبح ملاقات ہوگی۔ پھر تو تمہیں اس کے پاس رہنا چاہیے، وہ اکیلا ہے۔ میں تمہارے پاس رہوں گی، تم سو جاؤ گی تو فشر کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ بوڑھی کے کمرے میں آ کر اس کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی۔ خاتون نے کہا، میں اتنے بڑے مکان کی مالکہ ہوں، تیرا باپ اس مکان کو فروخت کر کے رقم کسی کاروبار میں لگانا چاہتا تھا، میں نے انکار کیا تو وہ تجھے لے کر بھاگ گیا۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ ممی، سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، میں نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری اولاد نہیں ہوئی، میری تمام نقد رقم اور یہ مکان اب تمہارا ہے۔ ممی میں اتنی دولت مند ہوں کہ تمہارا یہ مکان میرے لیے $1 کے برابر ہے، مجھے تو صرف تمہاری محبت چاہیے، سو جاؤ۔ وہ اس کے اندر پہنچ کر اسے سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی۔ ادھر سے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی جاسوس آئے گا تو خاتون اسے اپنی بیٹی اور فشر کو داماد بتائے گی۔ دراصل اسے علی کی طرف سے پریشانی تھی۔ اگر جان لیمبوڈا کسی جاسوس کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ جان کارلو ہے اور اس نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرہ تبدیل کیا ہے۔ اتنی ہی معلومات دور تک انکوائری کے لیے کافی ہوتی اور اس کے ساتھ وہ خود بھی پکڑی جاتی۔ اس نے کمرے میں آ کر اسے دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ یہ دروازہ اندر سے بند کر کے اس کے پاس آ گئی، بستر کے سرے پر بیٹھ کر اسے پیار سے دیکھنے لگی، پھر دیکھتے دیکھتے اس کے اندر پہنچ گئی۔ خوابیدہ دماغ کو ٹرانس میں لانا آسان تھا، اس نے آسانی سے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ اس نے پہلی بات جو اس کے دماغ میں نقش کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جان کارلو کی پچھلی زندگی بھول جائے۔ یہ عجیب تماشا ہو رہا تھا، پہلے علی تیمور کی زندگی بھلا کر جان کارلو کی شخصیت اس پر تھوپ دی گئی تھی، اب جان کارلو کی شخصیت کو بھلا کر ایڈی فشر بنایا جا رہا تھا۔ اس کے ایڈی فشر بن کر رہنے سے رائمہ وہاں کے سراغ رسانوں سے اور جان لیمبوڈا وغیرہ سے محفوظ رہ سکتی تھی۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس جھوٹ کو سچ بنا کر ذہن میں نقش کر دیا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے آ رہے ہیں اور اس گیسٹ ہاؤس کی مالکہ اس کی ساس ہے۔ اس نے ہر پہلو سے اپنے تحفظ کا خیال رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا، پھر اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کمبل میں گھس کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، دماغ کو ضروری ہدایات دیں اور نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ دوسری صبح علی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں ایک حسینہ کو دیکھا۔ اب اسے سلوانا یاد نہیں رہی تھی، تنویمی عمل کے مطابق یاد آیا کہ وہ پامیلا جون ہے اور اس کی بیوی ہے۔ ایسا تو شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو کہ وہ کوارا سویا ہو اور جاگا ہو تو شوہر ہونے کی تہمت لگی ہو۔ ثبوت کے طور پر بیوی پہلو میں موجود تھی۔ اگر سرہانے پھلوں کی ٹرے رکھی ہوتی تو صبح پتہ چل جاتا کہ اس میں سے کچھ پھل کھایا گیا ہے، لیکن ایڈی فشر کو ایسا پھل مل رہا تھا جسے دیکھ کر یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ پھل پہلے کبھی چکھا ہے یا نہیں۔ تنویمی عمل کے مطابق اس کا دماغ اس مسئلے پر زیادہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ جو کچھ اسے مل رہا تھا اسے قبول کرتے رہنے کا وہ پابند تھا۔ اس کے متاثرہ دماغ نے جو سمجھایا وہ سمجھ گیا، جس راہ پر چلایا اس راہ پر چل پڑا، اور جب چل پڑا تو ساتھ چلنے والی کی آنکھ کھل گئی۔ لیلا اور سلطانہ کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے لیلا نے علی کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تھی، اس مقصد کے لیے جان کارلو کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیا تھا، لیکن اس لہجے والا گم ہو چکا تھا۔ اس نے 2-4 بار کوششیں کی، پھر خیال آیا تنویمی عمل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہوگی، علی تیمور کی شخصیت تبدیل نہیں ہو پائی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے علی کے لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی، پھر بھی وہ نہ ملا، تب کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ خدا نخواستہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے مردہ دماغ سوچ کی لہروں کو قبول نہیں کر رہا۔ وہ سلطانہ کے پاس آئی، اسے ساری روداد سنائی۔ سلطانہ نے بھی خیال خوانی کے تمام حربے استعمال کیے لیکن علی نہ ملا۔ اس نے کہا، لیلا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں سونیا ثانی کے ساتھ بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہو؟ دونوں بہنوں نے ثانی کے دماغ کی طرف پرواز کی، وہ مل گئی، خیریت سے تھی، ماضی کو بھول کر خود کو سلوانا جوزف سمجھ رہی تھی۔ سلطانہ نے اس پر عمل کرنے کے دوران کہا تھا کہ وہ شکاگو جائے گی،
वहाँ उसे मुस्तकबिल का जीवन साथी जॉन कार्लो मिलेगा। इस अमल के मुताबिक वो शिकागो पहुँच गई थी, लेकिन उस शहर में अली कहाँ था, जिंदा भी था या नहीं, आगे कुछ सोचकर कलेजा मुंह को आ रहा था। वो दोनों सानी के दिमाग से आ गईं, उसके पास बाद में जा सकती थीं। उन्होंने सोनिया के पास आकर ये बातें बताईं। उसे भी तशवीश हुई। उसने कहा, अभी अली के बारे में रसवंती से कुछ ना कहना, वो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेगी। तुम दोनों कुछ अपनी अकल से भी काम किया करो। क्या हमसे कोई गलती हो गई है सिस्टर? सदमा कितना ही बड़ा हो, बदहवास नहीं होना चाहिए। तुम में से एक को किंग फर्नांडो के उस खास मुलाजिम के पास जाना चाहिए था जो शिकागो में एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और जहां अली इंजीनियर की हैसियत से गया था। वाकई हमने उधर ध्यान नहीं दिया। मैं अभी जाती हूँ। अच्छी तरह इंक्वायरी करो कि अली प्रोजेक्ट में कब से कब तक ड्यूटी अटेंड करता था, किन अफराद से उसका राबिता रहता था और आखिरी बार उसे वहाँ कब देखा गया था। लैला उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज के पास गई। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के ख्यालात पढ़ते हुए पता चला एक हसीन और नौजवान लड़की सुबह मिलने आई थी। उससे मुलाकात के बाद अली ड्यूटी पर वापस नहीं आया। सुपरवाइज़र ने शाम के वक्त उसे कैबिन से बाहर जाते देखा। उसके बाद ही वो 2 दिन से लापता है। उस हसीन और जवान लड़की का ताल्लुक इंटेलिजेंस वालों से था और अब वो सरकारी सुराग रिसां भी सख्ती से ये पूछते फिर रहे थे कि वो लड़की कहाँ है जो जॉन कार्लो से मिलने आई थी। इस तरह यह ख्याल कायम हो रहा था कि जॉन कार्लो उस लड़की को साथ लेकर कहीं गया है। लैला ने सुपरवाइज़र के ख्यालात पढ़कर मालूम किया था। शाम को जॉन कार्लो कैबिन से निकलकर जाते वक्त सुपरवाइज़र से यह कह गया था कि वो अपनी सिल्वाना से मिलने जा रहा है। सुल्ताना मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करती हुई सरकारी सुराग रिसानों के पास पहुंची। उनके ख्यालात ने बताया कि वो जॉन लेम्बोडा के मातहत हैं। उनके साथ जो लड़की थी वो टेलीपैथी जानती थी और उसका नाम राइमा जॉन था। दोनों बहनें कड़ी से कड़ी मिलाती हुई सोनिया के पास आईं। वो तमाम बातें सुनकर बोली, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अली सलामत है, उसे राइमा कहीं ले गई है। लैला ने कहा, यह बात समझ में आ रही है। सोचने की बात है कि राइमा ने अली को अपना नाम सिल्वाना क्यों बताया। इसलिए कि वो अली उर्फ जॉन कार्लो के ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुकी थी कि कार्लो को किसी सिल्वाना का इंतज़ार है और आइंदा अपनी ज़िंदगी में आने वाली सिल्वाना को वो सूरत से नहीं पहचानता। इसी बात से राइमा ने फ़ायदा उठाया है। सोनिया ने कहा, और ये बात भी समझ में आती है कि उस लड़की ने अली पर अमल करके उसके दिमाग से जॉन कार्लो की शख्सियत और लबो लहजा भुला दिया है। उस पर नई शख्सियत की छाप लगाई है। उसका लहजा बदल चुका है, इसलिए वो तुम्हारी सोच की लहरों को नहीं मिल रहा है। सुल्ताना ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सानी और अली की शादी कराने के लिए ये चक्कर चलाएंगे तो कोई दूसरी ख्याल ख्वानी करने वाली खुद सिल्वाना बनकर उसे ले जाएगी। सोनिया ने कहा, सच पूछो तो मैंने कभी इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। खुदा का शुक्र है कि अली की सलामती का यकीन हो रहा है। अब वो जहाँ भी है उसे तुम दोनों सानिया के ज़रिए तलाश कर सकती हो। बेहतर है उसके पास जाओ। लैला और सुल्ताना ने सोनिया सानी के मुतल्लिक ये प्रोग्राम बनाया था कि वो सिल्वाना की हैसियत से शिकागो पहुंचेगी तो वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसकी माकूल रिहाइश का इंतज़ाम करेंगे। उधर सानी एक होटल के कमरे में एक रात गुजारने आई थी। उसने शाम के अखबार से कुछ ऐसे पते नोट किए थे जहां किराए पर कॉटेज, बंगले और एक कमरा किसी लड़की या औरत के साथ मुश्तरका रिहाइश के लिए मिल सकता था। पेइंग गेस्ट हाउसेज और हॉस्टल्स के कमरों के इश्तिहारात से भी पते लिख कर रख लिए। दूसरी सुबह वो माकूल रिहाइश की जगह हासिल करने के लिए उन पतों पर जाने वाली थी। लैला ने सुल्ताना से कहा, हमें एक ठोकर से सबक हासिल करना चाहिए। राइमा ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए जॉन कार्लो के ख्यालात पढ़ लिए और उसे हासिल करने के लिए सिल्वाना बन गई। कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला सानी के ख्यालात पढ़कर जॉन कार्लो बनकर उसे धोखा दे सकता है। सुल्ताना ने तायद की, ठीक कहती हो। सानी पर तुमने अमल किया था, फिर अमल करो। उसके जहन से कार्लो का नाम मिटा दो और ये बात नक्श कर दो कि वो अपने मिजाज के मुताबिक किसी मर्द से मुतासिर नहीं होगी। लैला ने उसी रात सानी के मिजाज में थोड़ी तब्दीली कर दी। पहले जो आशिक मिजाजी उभारी गई थी उसे ख़त्म कर दिया। लैला और सुल्ताना ने ठीक ही सोचा था कि सानी को धोखा देने के लिए कोई दूसरा जॉन कार्लो बनकर उसके पास आ सकता है। वाकई दूसरा जॉन कार्लो पैदा हो गया था। वो सानी या सिल्वाना को जानता नहीं था। जॉन कार्लो बनने वाले अली को भी नहीं जानता था। वो ना किसी का दोस्त था ना दुश्मन। वो एक मामूली चोर था। उसके पास चोरी का हौसला था मगर अक्ल नहीं थी। उसकी शामत आई थी कि चोरी के लिए जॉन कार्लो यानी अली के कैबिन का लॉक तोड़कर अंदर गया था। ये उस वक्त की बात है जब अली एडी फिशर बन गया था
और राइमा के साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए अपना कैबिन छोड़कर गेस्ट हाउस में चला गया था। चोर को कैबिन में कुछ नकद रकम मिली। पहनने के लिए 4 जोड़े मिले। वो चारों जोड़े अली ने इस्तेमाल के बाद एक बास्केट में डाल दिए थे। मेज़ पर जॉन कार्लो के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे ज़रूरी कागजात थे। वो ये सारी चीज़ें ही समेट कर ले गया। वो कैबिन से निकला तो उसके हाथ में एक अटैची थी। जेब में काफ़ी रकम थी। वो टैक्सी में उस हॉस्टल की तरफ जाना चाहता था जहां एक कमरे में किरायादार के तौर पर रहा करता था। रास्ते में टैक्सी से पहले पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। अफसर ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, शिकागो नॉर्थ जा रहा हूँ। टैक्सी या बस का इंतज़ार है। कहाँ से आए हो? उसने किंग फर्नांडो के बिल्डिंग प्रोजेक्ट का नाम बताकर कहा, मैं उस प्रोजेक्ट में इंजीनियर हूँ। मेरा नाम जॉन कार्लो है। उसने वो कागजात दिखाए जिनके ज़रिए जॉन कार्लो की तकर्री इंजीनियर की हैसियत से की गई थी। वो कागजात देखकर पुलिस वाले मुतमईन हो गए। अपनी गाड़ी में चले गए। वो खुश होकर बुड़बुड़ाया, वाह क्या बात है, इन कागजात ने मुझे ऐसा इंजीनियर बना दिया है कि पुलिस वाले मुतमईन हो जाते हैं। आइंदा भी मैं यही कागजात और यही नाम इस्तेमाल करूँगा। वो खुशी मनाने के लिए एक बार में आकर बैठ गया। 2-4 पैग हलक में उतारने के बाद हॉस्टल के कमरे में आया। उसे कैबिन में एक अलमारी से $4,500 मिले थे। वो 1 माह तक दूसरी चोरी किए बगैर गुजारा कर सकता था। लिहाजा फैसला किया कि कहीं से बड़ी रकम हाथ लगने का चांस होगा तो वो वारदात करेगा, वरना महीने भर आराम करेगा। दूसरे दिन उसका इत्मीनान ख़त्म हो गया। कुछ नामालूम लोग एक खूंखार कुत्ते के साथ हॉस्टल के कमरे में आए थे। वो मौजूद नहीं था। हॉस्टल के मालिक ने मास्टर की के ज़रिए उसका कमरा खोलकर उन अजनबी लोगों को अंदर जाने दिया। कमरा खुलते ही कुत्ता झपट कर एक गोशे में गया जहां अली के उतारे हुए कपड़े पड़े थे। चोर उन्हें चुरा कर ले आया था, लेकिन बेपरवाही से एक गोशे में फेंक कर भूल गया था। उन्हें सुबह ही लॉन्ड्री में दे देता तो कोई कुत्ता उन कपड़ों की बू सूंघता हुआ दुश्मनों को वहां तक ना लाता। अब वो अजनबी लोग उसे ढूंढ रहे थे। उसका असल नाम मालूम हो गया था। हॉस्टल में उसने अपना नाम रॉजर मैट लिखवाया था। अब उसके कमरे की तलाशी ली जा रही थी तो वो एक बार में बैठा पी रहा था। उसके एक साथी ने आकर कहा, तुम यहाँ मौज कर रहे हो? उधर जासूस लोग एक कुत्ता लेकर तुम्हारे कमरे में गए हैं। वो कुत्ता तुम्हारी बू सूंघकर हॉस्टल तक पहुंचा है। इसके बाद उसे तुम्हारे तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। वो फौरन ही वहां से उठकर बाहर आया। ये जानता था कि पुलिस के कुत्ते किस तरह मुजरिमों की बू सूंघते हुए उनके सरों पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो कुत्ता कानून के मुहावजों को उसके पास लाता, वो बहुत दूर भाग जाना चाहता था। इन हालात में फौरी तौर पर बचाव के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं वही उसने किए। सबसे पहले रेडीमेड मेकअप का सामान खरीदा। एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का इजाफा किया। उसकी आंखें नीली थीं। उसने दूसरे लेंस लगाए जिससे आंखें स्याह नजर आने लगीं। एक सैलून में जाकर अपने सुनहरी बालों को भी स्याह करा लिया। वो जो कुछ कर रहा था उसमें उसकी जहानत का दखल नहीं था। उसने जासूसी नॉवलों में जो कुछ पढ़ा था सिर्फ उस पर अमल कर रहा था। मेरी दास्तान का ये मशहूर वाक़या हर मुल्क की इंटेलिजेंस की फ़ाइलों में है कि जब सोनिया मेरी दुश्मन थी और एक कुतिया की तरह मेरी बू सूंघकर मेरी हर पनाह गाह तक पहुंच जाती थी, तब मैंने बचाव का अनोखा तरीका इख्तियार किया था। अपने जिस्म पर खुशबू स्प्रे कर लिया करता था जिससे मेरे बदन की मखसूस बू गुम हो जाती थी और सोनिया मुझे तलाश करने में नाकाम रहती थी। इंटेलिजेंस की बहुत सी फाइलों की गैर मामूली बातें राइटरों तक पहुंचती हैं, फिर वो जासूसी नावलों में लिखी जाती हैं। ऐसे ही किसी नावल में रॉजर मैट ने पढ़ा था कि परफ्यूम के ज़रिए आर्जी तौर पर बू सूंघने वाले कुत्तों से निजात मिल जाती है। इसलिए उसने परफ्यूम की 2-4 शीशियाँ खरीद ली थीं। परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद लाजमी था कि किसी कमरे वगैरह की 4 दीवारी में रहा जाए ताकि खुशबू देर तक कमरे की महदूद फ़ज़ा में रहे। खुली फ़ज़ा में खुशबू जल्द ही उड़ जाती है, इसलिए उसने एक होटल में कमरा लिया। वहाँ बैठकर वो टीवी और रेडियो के ज़रिए न्यूज़ बुलेटिन सुनता रहा। बार बार खिड़की के बाहर देखता रहा। एक बार सामने वाले फुटपाथ पर कुछ लोग एक कुत्ते के साथ नजर आए। वो सड़क पार करके होटल की तरफ आ रहे थे। रॉजर की तो जान निकल गई। उसने खिड़कियों के पर्दे बराबर किए और बहुत सारा परफ्यूम अपने लिबास पर स्प्रे कर लिया। कमरे में भी खुशबू छिड़क दी। फिर एक सोफे पर दुबक कर इंतज़ार करने लगा। दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा कि कुत्ता मर जाए। अगर वो अकल से काम लेता तो कुत्ते से खौफज़दा ना होता।
वो घबराहट और बदहवासी में ये ना सोच सका कि कुत्ता उसका पीछा क्यों करेगा। वो अपना लिबास या रुमाल वगैरह कैबिन में छोड़कर नहीं आया था। कुत्ते को उसकी बू नहीं मिल सकती थी। अलबत्ता जॉन कार्लो के बदन से उतरे हुए कपड़े लाया था। वो कुत्ता जॉन कार्लो के बदन की बू सूंघता हुआ हॉस्टल के कमरे में पहुंचा था और वो जासूस रॉजर को नहीं, जॉन कार्लो को तलाश कर रहे थे। रॉजर गिरफ्तार होता तो सिर्फ ये पूछा जाता कि जॉन कार्लो के कपड़े उसके कमरे में कैसे आ गए थे। जॉन लेम्बोडा के जासूस एक तरबियत याफ्ता कुत्ते के जरिए रायमा और जॉन कार्लो को तलाश कर रहे थे। उन्हें रायमा की रिहाइशगाह से उसके बदन की उतरन मिली थी। इसी तरह कैबिन से जॉन कार्लो का एक रुमाल मिला था। उन कपड़ों के जरिए वो कुत्ता उन दोनों के जिस्मों की मखसूस बू से आशना हो चुका था। उधर रायमा गाफिल नहीं रहती थी। कई जासूसों के दिमागों में पहुंचकर अपने खिलाफ होने वाले इक़दामात के मुतल्लिक मालूम करती रहती थी। उसे मालूम हो गया कि उसकी रिहाइशगाह से जासूस उसकी बदन की उतरन ले गए हैं। ये बात समझ में आ गई कि अब कुत्तों के जरियों से तलाश किया जाएगा। वो उस दिन अली के साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट से मायामी गई, फिर वहाँ से जजीरा हवाई चली गई। वो समंदर पार उस जजीरे में अली के साथ फ़िलहाल महफूज रही, लेकिन वो बेचारा रॉजर मैट फंस गया था, बल्कि फंसा भी नहीं था। कुत्ते को उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ जासूस इसलिए उसे तलाश कर रहे थे कि जॉन कार्लो के कपड़ों के मुतल्लिक पूछना चाहते थे कि वो कपड़े हॉस्टल के कमरे में कैसे पहुंच गए। वो बड़ी देर तक सहमा हुआ सोफे पर बैठा रहा, मगर वो कुत्ता जासूसों को उसके कमरे में नहीं लाया। किसी ने आकर दस्तक नहीं दी। फिर उसने फ़ोन के ज़रिए वेटर को बुलाया। जब उसने आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो फिर घबरा गया। अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से वेटर ने कहा, रूम सर्विस। उसने दरवाज़ा खोल दिया। फिर पूछा, और कोई है? जी मैं अकेला हूँ। आपने एक ही वेटर को बुलाया था? ठीक है, कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी ले आओ। वो जाने लगा। उसने कहा, और सुनो, काउंटर पर मुझे कोई पूछने आया था? सर काउंटर नीचे है, मेरी ड्यूटी यहाँ ऊपर है। क्या मैं मालूम करूँ? नहीं, मैं रिसेप्शन से मालूम कर लूँगा। वेटर चला गया। कॉरिडोर में दाएं बाएं कोई दुश्मनुमा आदमी नज़र नहीं आ रहा था। किसी कुत्ते की परछाइयाँ भी नहीं थीं। फिर एक लड़की दिखाई दी। वो शाने से बैग लटकाए आ रही थी। बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही हसीन थी। वो उसका अंदाज और उसका सरापा देखकर कमरे के अंदर जाना भूल गया, जबकि वो बाहर निकलते हुए डर रहा था। वो सोनिया सानी थी। सिल्वाना जोसेफ की हैसियत से एक रात होटल में रहने आई थी। दूसरे दिन कोई छोटा सा कॉटेज या हॉस्टल का कमरा किराए पर हासिल करने वाली थी। वो अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई उसके सामने से गुजरते हुए रुक गई। उसे सर से पांव तक देखते हुए बोली, क्या तुम परफ्यूम से नहाते हो? वो सोच भी नहीं सकता था कि एक हसीन लड़की उसे मुखातिब करेगी। वो जल्दी से बोला, जी हाँ, जी नहीं, वो बात यह है कि। वो बोलते बोलते रुक गया। सोचा, ये लड़की जासूस है, नीचे काउंटर पर कुत्ते को छोड़ कर आई है। ये शुबा होते ही उसने लपक कर सानी का हाथ पकड़ा, फिर उसे कमरे में खींचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सानी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इरादा है? वो उस पर हमला करने के अंदाज में तन कर बोला, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करना। कुत्ता कहाँ है? क्या कुत्ते को भी परफ्यूम लगाओगे? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। मेरे ये दोनों हाथ फौलाद के बने हुए हैं। मैंने गर्दन दबोच ली तो सांस बाहर हो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि तुम फौलादी रोबोट हो। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। उसने मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ाया। वो बोला, हाथ पीछे करो, मैं सिर्फ दोस्तों से हाथ मिलाता हूँ। अगर तुम सलामती चाहती हो तो मेरे साथ इमरजेंसी एग्जिट के जरिए होटल से बाहर चलो। अगर वो कुत्ते को लेकर बाहर आएंगे तो मैं तुम्हें यरगमाल बनाकर तुम्हें रिवॉल्वर के निशाने पर रखकर उन्हें कुत्ते के साथ वापस जाने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला। वो हंसकर बोली, इसे चलाओगे कैसे? फायरिंग की आवाज़ सुनते ही कुत्ते वाले इधर आ जाएंगे। वो झुंझला कर बोला, क्या मुश्किल है? तुम मेरे फौलादी हाथों से नहीं डरती हो, रिवॉल्वर को देखकर हंसती हो। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? अजीब गधे हो। मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहती हूँ, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए और अब कहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ। वो बेयकीनी से बोला, तुम मेरे साथ वाले कमरे में रहती हो? मुझे मालूम होता है कि पड़ोस में खुशबूदार गधा रहता है तो मैं यहाँ ना आती। बाय द वे, तुम्हारे हवास पर कुत्ता क्यों छाया हुआ है? कुछ लोग कुत्ते के जरिए मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। क्या तुमने इस होटल में या होटल के आसपास एक कुत्ते को कुछ लोगों के साथ देखा है? हाँ, मैं बाहर से आ रही हूँ। 3 अफराद एक कुत्ते को लेकर कार में बिठाकर ले जा रहे थे। क्या सच बोल रही हो? वो किधर गए हैं? ये तो मैं उनसे पूछना ही भूल गई। क्या मैं पूछ कर आऊँ कि तुम उनका पूछ रहे हो? नहीं, उनसे यह ना कहना कि मैं यहाँ हूँ। सिर्फ इतना पूछ कर आओ कि वो कहाँ गए हैं। तुम गैर मामूली गधे हो।
जब वो जा चुके हैं तो क्या मैं तुम्हारे बाप से पूछ कर आऊं? वो जाने लगी। उसने धमकी दी, रुक जाओ, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। वो आराम से चलती हुई दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोल कर बोली, मैंने आज तक किसी गधे को रिवॉल्वर चलाते नहीं देखा। ये कहते ही वो दरवाज़ा खुला छोड़कर चली गई। वो हैरानी से बुड़बुड़ाया, कमाल है, क्या मैं सूरत से रिवॉल्वर चलाने वाला नहीं लगता? वो तेजी से चलता हुआ बाहर आया। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर आकर देखा। वो अलमारी से कपड़े निकालकर अटैची में रख रही थी और कह रही थी, मुझे मालूम था तुम पीछा नहीं छोड़ोगे, इसीलिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तुम किसी पहलू से नॉर्मल नहीं लगते। नॉर्मल तो तुम नहीं हो, रिवॉल्वर को खिलौना समझ रही हो। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।